फास्ट मोटिवेशन आपको स्वागत करुछि। नमस्कार। आचार्य चाणक्य कहते कि लोकों पई बधिर हो जातु। जो लोक माने आपणक मनोबल को बढ़ाई थांती, भल उपदेश देइथांती और आग को बढ़िया पई प्रेरित करथांती, सेमानक कथा तथा समस्त उपदेश को ध्यान दे शुणु और विचार करंतु। किंतु जो लोक आपणक खराब चाहिए, आपणक विषय खराब कथा कही थांती, आपणक मनोबल को भांगी थांती, आपणक मस्तिष्क रे नकारात्मक कथा भरी थांती, एमिति लोकंक पई आपणक बधिर होई जिबा ही उत्तम होइथाय। अर्थात कौनसी व्यक्ति जदि आपणक एहा कहिया पई चेष्टा करिथाय कि तुमे एही काम करि परिबो नाही, तो तांको एही कथा को गोटे कानरे सुनी आर कानरे बाहर करनेवा उचित। तांको एमिति देखाइबा उचित कि तांको कथार कौनसी प्रभाव आपणक उपरे पड़ु नाही। जो व्यक्ति को निज योग्यता उपरे संदेह होइथाय, से अन्य लोकंक एहीपरि कथा कहिथांती कि तुम द्वारा एहा हेबो नाही, एहा तुमे केबे करि परिबो नाही। सबु मनुष्यर जीवन में खराब चाहुथुवा लोक निश्चित थांती, आउ आपणको प्रत्येक पाहाचरे हतोत्साह करिवा पई चेष्टा करथांती, आउ आपण तांको कथा सुनी हार मानि नियंती अबा एही कथा को अणशुणा करी सफलतार शीर्षरे पहुंची तांको मुहतोड़ जवाब देइथांती। एही दुईटी जिनिस आपणक उपरे निर्भर करथाय। आचार्य चाणक्य कहते कि दुष्ट व्यक्ति उपरे केबे भी भरोसा करंतु नाही। दुष्ट व्यक्तिर स्वभाव केबे बदली न थाए। आपण तांको सह केते भी भल व्यवहार करंतु ना काहेकि, किंतु दुष्ट सबुबले दुष्ट ही रहिथाए। दुष्ट व्यक्ति ठारू विषधर एही दुनियार आउ केही होई न पारे, काहेकि ना सापर विष तार दांतरे होइथाए, बिछार विष तार लांजरे होइथाए, किंतु दुष्ट व्यक्तिर विष प्रत्येक अंगरे भरी होइथाए। एथिपाई दुष्ट उपरे भरोसा करिबा बहुत बड़ भूल होइथाए। वास्तव में दुष्ट व्यक्ति केबे कहार बंधु होई पारंती नाही। एथिपाई चाणक्य दुष्ट व्यक्ति सह ठीक सेहीपरि व्यवहार करिबा उचित कहिसेंती, जेपरि एक विषधर सर्प सह करा जाइथाए। अर्थात जेपरि सापर फणा को दଳି दिया जाए, ठीक सेहीपरि दुष्ट व्यक्ति सह करा जिबा उचित। आचार्य चाणक्य कहते जेपरि हातरे विष व्यापी जाए तो हाथ काटी दिया जाए, कहीं ना जदि से विष भरा हाथ को काटी न दिया जाए तो तार विष पूरा शरीर रे व्यापी जाए, जो शरीर अन्य अंगर मध्य क्षति हेबो, बरम सेथिपई से व्यक्तिर मृत्यु मध्य होई पारे। वास्तव में चाणक्य यह कहिया पई चाहती जे एमिति मनीष जी आपणकर बहुत निकटवर्ती, जदि तांको विषय यह जना पड़िला कि से भीतर भितरे आपणकर खराब चाहुची, तो पुणी से मनीष सह तुरंत ही दूर हो जिबा आवश्यक। कहीं ना यही से शत्रु होइथाए जे आपणको सबुठारु अधिक गभीर क्षति पहुंचाई थांती। एही शत्रु आपणकर केही बंधु भाई संपर्क मध्य होई पारंती। वास्तव में एमाने आपणको एहा दिखाई थांती कि सेमाने आपणकर बहुत निजर अटंती, किंतु भितरे भितरे से आपणको असीम घृणा करथांती। ता पूर्वरु से आपणको एही घृणा रूपी नियारे भस्म करदेबे। आपण सेहीपरि लोकंक ठारू निजको दूरेई रखंतु। जो व्यक्ति निज निंदा को शांतचित्तरे शुणी पारंती, से सबकिछि जीति पारंती। निज समस्या को अन्य मानक सह आलोचना करिवा उचित नुहे, काहेकि ना लोके आम दुर्बलतार मजाक उड़ी थांती, सेथिरे हसी थांती और तार लाभ उठे थांती। आय करिवा ठारू अधिक व्यय करिवा लोक महिलांक उपरे खराब दृष्टि रखुथिबा व्यक्तिर पतन हेबारे अधिक समय लागे नाही। समय लोकंकु कुशल करिपारे, शक्तिशाली करिपारे, सेहीपरि दुर्बल करी मारि भी पारे। काली कौन हेबो एहा केही जानते नाही। आम क्रोध जम समान होइथाए, से आसिले सब किछिर विनाश करिथाए। संतोष ही सुख वैभव प्रदान करिथाए। विद्या कामधेनु समान होइथाए, लालसा बैतरणी समान कष्टकर होइथाए। आमे एही कथा गुड़िकु व्यवहार आनी एही अनुसार ही कार्य करिबा उचित। गोटिए गुण 100 अवगुण को लुचाई देइथाए। जेउपरि किया फुलरे कंटा होइथाए, कादुओरे होइथाए, तथापि निज सुगंधरे समस्तको निज आड़कू आकर्षित करिथाए। सेहीपरि गोलापरे भी कंटा होइथाए, किंतु तार मधुर सुगंध तार एही दोष को लुचाई देइथाए। मूर्खर हृदय खाली रही थाए,
ପୁତ୍ର ରହିତ ଘର ଖାଲି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗରିବର ଘର ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଲି ରହିଥାଏ। ଏଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବା ଉଚିତ। ଦୁର୍ଜନକୁ ସାହସରେ, ବଳବାନକୁ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବହାରରେ, ସମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀକୁ ନମ୍ରତାରେ ଅବା ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ବଶ କରିବା ଉଚିତ। ଅତିଥିଙ୍କ ସତ୍କାର ନ କରିବା ଲୋକ, ଥକାରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉନଥିବା ଲୋକ, ଅନ୍ୟର ଭାଗ ହଡପ କରୁଥିବା ଲୋକ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାପାପୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବ ରଖିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଧନକୁ ମାଟି ସମ ମନେ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାତା ମଣିଥାନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୱାନ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଠାରୁ ବି କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ନିକଟତର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ସବୁ ଭେଦକୁ ଜାଣିନିଏ ଓ ହସି ହସି ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ କରିଥାଏ। ଭୋଜନରେ କେହି ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଲେ ହୁଏତ ତାର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ କାନରେ କେହି ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଲେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କେବେ କେବେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ କହିଥାଏ କି ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସେମାନେ ଆମ ସହ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟ କହିଥାଏ କି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପରି କରିବା ତ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ରହିଯିବ। ସମସ୍ୟା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉଦାସତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଶା କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇ ଆସିବ। କେହି ମନ ଦୁଃଖ କରାଇଲେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଜବାବ ସମୟର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତର୍କରେ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକ ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ ହାରିଯାଏ। ଦିନରେ ଏମିତି ଏକ କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ କି ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ଗୁଣକୁ ଦେଖି ତ କେତେ ଲୋକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଜାଗା ତାହାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଦୋଷ ଦେଖିବି ସାଥ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ରୋଗ, ସାପ ଓ ଶତ୍ରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ଘାଇଲା କରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଗର ପୁରା ଉପଚାର ନହେଲେ ସେ ପୁଣି ବଢ଼ି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଏ। ସାପକୁ ଘାଇଲା କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଆହୁରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଯଦି ଶତ୍ରୁକୁ ଘାଇଲା କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ ତ ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ଜଳିଥାଏ ଓ ପରେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ପ୍ରହାର ଏମିତି କର କି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଉଠି ନ ପାରୁ। ତେବେ ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ କରିବାର ଭଲ ଉପାୟ ଏହା କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହାର ହତିଆରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରଥମେ କୂଟନୀତିରେ ଫସାନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେବେ ଶତ୍ରୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଅଲଗା ବା ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ବାହାର ଶତ୍ରୁକୁ କିପରି ପରାଜିତ କରିହେବ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ବି ଶତ୍ରୁ ଅଛି, ସେହି ଶତ୍ରୁକୁ କିପରି ପରାଜିତ କରିବେ? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା 7ଟି ଶତ୍ରୁକୁ କିପରି ପରାଜିତ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ସେହି 7 ଜଣ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏ ଆମକୁ ବର୍ବାଦ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଯିଏ କେବେ ଚାହେଁ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ସଫଳତା ମିଳୁ, କିଛି ବି ନାମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ବି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତୁ। ଏହି 7 ଜଣ ଶତ୍ରୁକୁ ସମୟ ଥାଇ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଦଳି ମକଚି ଦେବେ, ସେତେ ହିଁ ଅଧିକ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ନିଜ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? କ'ଣ ଏହା ମୁଁ କରିପାରିବି? ଏହି ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରିଦିଏ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ କି ଯାହା ନିଜ ପାଇଁ ଭାବିଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୂରା କରିପାରିବେ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ସେ କାମକୁ କରିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲଗାତାର ଉପରସ୍ତର ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଆପଣ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଉ ଆପଣ ହିଁ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୋଶ ହିଁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ନିଜ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମନ, ନିଜ ନିଶ୍ଚିତତା, ଯାହାର
ଆପଣ ଦାସ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରେ। ଆପଣ ତାର ଦାସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ମନ କହିଲେ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି। ମନ ଯେବେ କହିଥାଏ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଯାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ନିଜ ମନର ଦାସତ୍ୱ କରି ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନେଇଛନ୍ତି କି ତାହା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଅବା କିଛି ବି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁକରି ବି ତାହା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଭାବିଛନ୍ତି ତାର କିଛି ବି ଅଂଶ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ମାସ ଲାଗିଯିବ ଏହା ଭାବିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ କରିବାର ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଥିଲା। ଆପଣ ଏହାକୁ ଭୁଲି ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଆରାମ ଓ ସମୟ ନଷ୍ଟରେ ଦିନ ଯାଉଥିଲା, ମଜାରେ ସମୟ ବିତୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଅନୁମାନ ନାହିଁ କି ଯେତେ ଜୀବନକୁ ମଜାରେ କାଟୁଛନ୍ତି ସେତେ ହିଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆପଣ ନିଜେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାଲାକ ମନ, ଯାହାର କଥାରେ ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯେବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚଳାଇବା କଥା। ଆଜିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା, ଆଉ ଏହା ହିଁ ତୋତେ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହିପରି ନିଜ ମନକୁ କହିବା ଉଚିତ। ମନ ସବୁବେଳେ ଆରାମ ଚାହିଁଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ତାକୁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ସବୁକିଛି ଦରକାର। 100 ଶତ୍ରୁ ମିଶି ଯେତେ କ୍ଷତି କରିବେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏକା ନିଜ ମନ କରିଥାଏ। ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରାଇ ମଜା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କି ତାକୁ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ସେ ଭାବିଥାଏ କି କ'ଣ ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି। ତୃତୀୟ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଆଳସ୍ୟ। ଆଜି ନାହିଁ କାଲି କରିବି କହି କାମକୁ ଟାଳିବା। ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଏ, କାଲିଠାରୁ ପଢ଼ିବି। ଆଜି ମଜାରେ ସମୟ କାଟିଦିଏ, କାଲିକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିନେବି। କାଲି ଉପରେ ଟାଳିବାର ଅଭ୍ୟାସ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଥରେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଲାଗିଯାଏ ନା ତ ଆପଣଙ୍କ କାଲି କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜି ଭାବିବେ କି କାଲି କରିବି, ଆଉ କାଲି ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠି ସେହିପରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ମାସ ମାସ ଧରି କରି ଆସୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଟାଳିବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ପୂରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ସମୟ ହାତରୁ ଚାଲିଗଲା ନା ଆପଣ ଚାହିଁକରି ବି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉଚିତ ବାଟରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବୋଝ ଆସିଯାଇଥିବ ଯେ ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଚାପ ଆସିଯିବ କି ଆପଣ ଭାବିବେ କି ଏହା ମୁଁ କରିଦେଲି, ଏବେ ତ ମୋର ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଳସ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କାମକୁ ଟାଳିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଓ ଆଜିର କାମକୁ ଆଜି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ମନକୁ ଏପରି କରନ୍ତୁ କି ଯଦି ଆପଣ ଆଜିର କାମକୁ ଆଜି ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ନ ଆସିବା ଉଚିତ। ଚତୁର୍ଥ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭୟ, ଅସଫଳ ହେବାର ଭୟ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସାହସ ଅଛି କି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବେ ତ ହାରିବାର ଭୟ କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତେବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁଠି କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଆପଣ କେଉଁଠି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କି ଯଦି ବି ଆପଣ ହାରିଗଲେ ତେବେ ସଫଳ ନହେଲେ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲେ ଓ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେହି ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁଭବକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଜଣେ ହାରି ଯାଇଥିବା ମଣିଷ ଓ ହାରିଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଜଣେ ସଫଳ ମଣିଷ ସେତିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ହାରିବାର ଭୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ସହ ଲଗାତାର ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ସଫଳତା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଅସଫଳ ହେବାର ଭୟରେ ଅଟକି ଗଲେ ଓ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ନାହିଁ କି ଆରମ୍ଭ ହିଁ କଲେ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଅନୁଭବ ଥିବ ନା ନୂଆ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସମୟର ଅନୁଚିତ ଉପଯୋଗ।
आम समस्तंकु सही समान 24 घंटा ही मिली थाए, किंतु फरक एतिकी कि आपण घंटा को किपरि व्यवहार करिथांदी, सही समय रे कौन करिथांदी। काहेकि ना एहा निज श्रृंखलित उपरे निर्भर करिथाए। काहेकि ना एहा को कहिया पई केही बाहरु आसीबे नाही कि आपण निज समयर सदुपयोग करुछंती कि नाही। एहा निजको जणाथिबा आवश्यक केउ बाटरे समय नष्ट हेउची। आपणको पाखरे जेउ समय अछि ताहार सदुपयोग करंतु। खातारे निज समयर टिप्पणी लिखि रखंतु। केउ समय सब केउ बाटरे नष्ट हेउची आउ सेही समय को किपरि उचित काम रे लगाइबे ताहा लिखि रखंतु। समय को उचित काम रे लगाइबा सिखंतु, तेबे जाय आपण निज समयर सदुपयोग करिबा शिखिबे। जेबे पर्यंत आपण एहा शिखिबे नाही सेते पर्यंत आपण निज जीवन रे कोनसी कार्य ठीक रे करि परिबे नाही। षष्ठ शत्रु जी आपण को बर्बाद करिया को चाहिए ताहा हेउची आपणको नकारात्मक भावना। आपण निज पई जे नकारात्मक भावना आनिथांती सेथिपई सकारात्मक किछि करि पारंती नाही। आपण निजको कहि पारंती नाही कि हाँ मु एहा करि परिबी, बरम एहा कहिथांती कि मो द्वारा एहा हेबो नाही, मु एहा किपरि करि परिबी। आपण निजे ही निजको तळको खसाई थांती, निजको एते नकारात्मक करि नियंती कि आपण जे कोनसी कार्य आरंभ भी करि पारंती नाही। कथार अछि जेमिति विचार आसी थाए सेमिति अभ्यास होई जाए आउ सेही परि ऊर्जा होई थाए। तेणु आपण जेते निज पई नकारात्मक भावना करिवे आखपाखर परिस्थिति सेमिति प्रस्तुत होई जाए। आपणको सह जदि किछि भलो हेउ नाही त एथिपई आपण ही दायी। आपणको सहित जदि किछि भलो हेउ नाही त एथिपई आपण ही दायी। काहेकि ना आपण भलो भावना रखु नांती। थरे एही नकारात्मक भावनारु बाहरी आसंतु ओ कामरे लागि जांतु। कारण एहा बुझाया पई कि बतेया पई कि आपणको काम करिया पई आउ केही आसीबे नाही। आपणको लक्ष्य आपणको काम, तेणु आपणको ही परिश्रम करियाको पड़िबो। निज लढेई निजे ही लढिबाको पड़िबो। जदि थरकरे एहा हेउ नाही त आउ थरे करंतु। कोन जणा जहा थरकरे हेला नाही ता द्वितीय थररे होई पारे। असली मजा हेउची कि पड़िया परे उठिबा। दुनिया को देखाई दियंतु कि मु हार मानिबारे नाही। आपण संघर्ष करी सफलता हासिल करिबारे विश्वास करंती। आपण संघर्ष करी विजय पाइबारे विश्वास करंती। हार बसी पड़िबा बा निराश होई भांगी पड़िबारे नुहे। सप्तम शत्रु जी बर्बाद करिया को चाहिए ताहा हेउची निज सह तुलना करिबा। आपण प्रत्येक कथारे लोकंकु निज सह तुलना करिबा अर्थात तांको सह एमिति हेला मो सह काहेकि नुहे, मो सह जदि एमिति हेला तांको सह काहेकि होला नाही, से सफल हेले किंतु काहेकि मो नुहे। आपण आपणको तुलना केवल निजर काली सह करंतु। अर्थात काली आपण कोन थिले आउ आजि कोन होइछंती आउ आसंता काली आपण कोन हेबे। गोटी कथारे ध्यान दियंतु कि आपणको गतकाली ठारू आपणको भलो हेबा आवश्यक आउ कहा सह तुलना करिबा अनुचित। समस्तंक संघर्ष, समस्तंक भाग्य, समस्तंक सामर्थ्य आउ समस्तंक परिस्थिति अलग अलग होइथाए। आपणको रास्ता, आपणको संघर्ष और परिस्थिति अलग, तेणु अन्य सह तुलना करिबा बंद कर दियंतु। आउ अन्यर सफलतार ईर्ष्या न करी निजे भलो काम करी अन्य को जणांतु आउ देखै दियंतु कि आपण कोन करि पारंती। अन्य सह तुलना कले आपण पछरे रहि जिवे आउ अन्य माने आगकु चली जिवे आउ जेउठी सेठी आपण रहि जिवे। जदि आपण भाबुछंती कि अधा अधूरा परिश्रम करी सफल होई जिवे त भूल भाबुछंती। जेबे पर्यंत आपणकर आपण 100% न दैछंती सेते पर्यंत आपण भूली जांतु कि केबे सफल हेबे बोली। अधा अधूरा परिश्रम रे केबे सफलता मिली न थाए। सफलता तांकु मिली थाए जे पूरा ध्यानमग्न होई परिश्रम करी श्रृंखलित और समर्पण सह परिश्रम करिथांती। काहेकि ना तांकु जଣା थाए कि जदि मु टिकिए भी भूल करदेबी त निज लक्ष्य ठारू कोस कोस दूर होई जिबी। एथिपई आत्म विश्लेषण करंतु कि आपण को तुलना ही करिवार अछि त एही कथार करंतु कि गला वर्ष एही भूल करथिले एवं एही वर्ष एही भूल करबी नाही। मोर निज भूल रु शिकिबे आ सेथिरे परिश्रम आउ जदि किछि बाकी रहि जाउची ताको पूरा करबी आउ बहुत किछि बड़ करी देखाइबी। बास एपरी तुलना करंतु आउ निज शत्रु हेबा बंद कर दियंतु। कहा सहित निजको तुलना करंतु नाही। केवल एहा मने रखंतु कि काली कौन भूल करथिले एहा को ध्यान दियंतु। भूल काहेकि हेला ताहा जानिया को चेष्टा करंतु और सेथिरु शिखंतु। भूल को दोहरांतु नाही बरम ताको सुधारी चलंतु, आगको बढ़ी चलंतु। लोकंको भिड़रे सामिल हुंतु नाही। दुनिया रे आगको बढ़िबार अछि त दुनिया ठारू अलगा किछि करिबाकु हेबो। बसी रहिले किछि हेबो नाही। एथिपई
ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ଶତ୍ରୁକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ଲୁଚି ରହିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଯାହା ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ବିନାଶର କାରଣ ହେବେ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ ନ କରିଛନ୍ତି ବା ଜିତି ନ ନେଇଛନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଶତ୍ରୁକୁ ଜିତିଗଲେ ଆଉ ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ଜିତିଗଲା ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେ ଜଗତକୁ ଜିତିନେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।